तू भगतां कै वस भगतां ताण तेरा। सारा जगत मेरे वाहे गुरु दे वस विच है, पर मेरा वाहे गुरु परमेश्वर भी अपने भगतां दे वस विच है। तू भी मन देवें तब पा लवेंगा। भगत जी कहन लगे राजे अब मोहे राम अपना कर जानिया, सहज सुभाए मेरा मन मानिया। अब मैंने राम अपना करके जान लिया, मेरा राम है। भावे कि अपना पदार्थ मुल तो बिना दिता नहीं जाता, क्योंकि अपना है। राजे ने बेनती की थी मन दे के अपना करने से तुहानू फिर लाभ की होया, की लाहा मिलिया भगत जी तुहानू। भगत जी कहन लगे जब मेरा मन पति आया तब शांत सुभाव हो गया, तब तो मिट गई। फिर बचन किया राजे ने, इसका अंत किसी ने पाया भी है या नहीं। भगत जी कहन लगे ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया, राम भगत बैठे घर आया। भगत जी ने फिर वचन कहे राजन ब्रह्मा जी ने भी अनेक कथन करके अंत नहीं पाया उस परवरदिगार प्रभु का। जीव कैसे पावणगे, ऐसे बेअंत की प्राप्ति जिसनू होई है सो कैसे होई है। राजा कहन लगा, भगत जी कहन लगे राजन राम भगत बैठे घर आया। जिन्हां ने राम की भगती परमेश्वर की बंदगी की, नाम नू जपिया, तिन्हां दे हिरदे विच परमेश्वर आन अस्तित्व हो गया। आप चल के घर आया, राम भगत बैठे घर आया, घर बैठिया मिलिया। भगती करिया परमेश्वर घर बैठिया नू प्राप्त हो गया। भगत जी कहन लगे बेनती की राजे ने, भगत जी भगती किवें कीती है। फिर भगत जी कहन लगे कहो कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगत निज भागी। भगत जी कहने लगे जब मत की चंचलता त्याग देती, हुण मन चंचल नहीं, ये मन चंचला चतराई किने ना पाई। चतराइयां नाल नहीं मिलता। इस मन नू सच्चे दी याद चिंतन विच लाउणा है। जब मन की चंचलता त्याग दी कि मन मतिए नहीं बनना, मन आइयां नहीं करनी। गुरु की मत गुरु के उपदेश नू सत करके मनना। पातशाह के पावन बचन ने गुरु अर्जन देव महाराज जी के श्री सुखमनी साहिब जो सुखां दी मणि पावन बाणी है। गुर की मत तू लेह आने, भगत बिना मोह डूबे सियाने। बड़े सियाने चतर भी डुब मुए ने सच्चे परमेश्वर की भगती तो बिना। जब मन की चंचलता त्याग दी, तब आप वह पुरुष केवल राम भगती के हिस्से वाला हो गया। पुरातन भगतां दे तुल जो पुरातन भगत होए ने, वो भी उन्हां भगतां दे तुल हो गया, क्योंकि जपदा है नाम नूं। मन मत की चंचलता त्याग दी। गौड़ी कबीर जी जेह मरन सब जगत तरासिया, सो मरना गुर शब्द पर गासिया। भगत कबीर जी महाराज जी का कोई संबंधी मृत्यु होया, जिसका सोग ना किया भगत जी ने, तब लोग कहन लगे तुसी आनंद विच बैठे हो, तुहानू अपना मरना याद नहीं।
ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੇ ਮਰਨਾ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ, ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਸੇ ਸਭ ਜਗਤ ਭੈਵਾਨ ਹੋਇਆ ਡਰਦਾ, ਸੋ ਦੇਹ ਦਾ ਤਿਆਗ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਮਰਨੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਤਮ ਵੇਖੇ ਸਰੀਰ ਉਪਾਦ ਰੂਪ ਜਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੋ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਓ, ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਅਬ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਮਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੀ ਭਾਵ ਦੇ ਮਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਮਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਜਨਮ ਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਮਰਨੋ ਮਰਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਹਿਜੇ ਮਰੈ ਅਮਰ ਹੋਏ ਸੋਈ। ਮਰਨ ਮਰਨ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮਰੇ, ਜੀ ਭਾਵ ਤੇ ਰਹਿਤ ਹੋਏ, ਸੋਈ ਅਮਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਏ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਮਰ ਮਾਨ ਕੇ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦਾ, ਗਿਆ ਭਰਮ ਰਹਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ, ਖੇੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਬ ਭਰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਰਮ ਨਵੇਤੀ ਉਪਰੰਤ ਕੀ ਰਹਿਆ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਰਹਿਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੀ ਜਾਣਿਆ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਤ ਨਹੀਂ ਠੌਰ, ਮੂਲ ਕਤ ਲਾਵੋ, ਖੋਜਤ ਤਨ ਮਹਿ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵੋ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਗ ਦਸ਼ਾ ਮੇਂ ਸੀ। ਸੰਬੰਧੀ ਜਨ ਰੋਗੀ ਜਾਣ ਕੇ ਵੈਦ ਲੈ ਆਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ, ਨਾ ਕੁਝ ਛਕਣ। ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੁਝ ਰੋਗ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆਏ। ਤਬ ਹਕੀਮ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਤ ਨਹੀਂ ਠੌਰ, ਮੂਲ ਕਤ ਲਾਵੋ, ਕੋਜਤ ਤਨ ਮੈਂ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵੋ। ਕਿਸੀ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਰੀ ਬੂਟੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਢੂੰਡਦਾ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੌਰ ਪੀੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਵੈਦ ਜੀ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਤਬ ਤੂੰ ਬੂਟੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਵੇਂਗਾ, ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਂ ਤਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਜਹਾਂ ਇਹ ਰੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਗੀ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਣੈ ਪੀਰ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਅਨਿਆਲੇ ਤੀਰੋ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੈਦ ਜੀ ਲਾਗੀ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਣੈ ਪੀਰ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਅਨਿਆਲੇ ਤੀਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸੋਈ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਗਤ ਜੀ, ਕਿਆ ਜਾਣੀਏ ਕੀ ਪੀੜਾ। ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਅਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਹਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਜੇ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਕ ਪਾਏ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨਾਰੀ, ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਸਹਿ ਕੌਣ ਪਿਆਰੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੈਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਤੂੰ ਕਿਆ ਜਾਣੀਏ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਿਆਰੀ। ਬੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਆ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਕੌਣ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਭਾਗ, ਸਭ ਪਰ ਹਰ ਤਾ ਕੋ ਮਿਲੈ ਸੁਹਾਗ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਾਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਵੱਡਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਭ ਜੀਵ ਤੁੱਲ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀ। ਕਿਆ ਜਾਣੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਿਸ ਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁੱਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਲਕੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਜਾਣੀਏ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਿਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਪੂਰਬ ਪੁੰਨ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਾ ਕੈ ਹਰ ਸਾ ਠਾਕੁਰ ਪਾਈ, ਮੁਕਤ ਅਨੰਤ ਪੁਕਾਰਨ ਜਾਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਲੋਕ ਸਰੂਪ ਆਦਿਕ ਮੁਕਤੀਆਂ ਅਨੰਤ ਅਨੇਕ ਵਾਰੀ ਪੁਕਾਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਕੰਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਦੋ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਲੋਕ ਸਰੂਪ ਆਦਿਕ ਮੁਕਤੀਆਂ ਅਨੰਤ ਅਨੇਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੁਕਾਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਕਤੀਆਂ ਜਿਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਕਾਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਦੋ। ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਬ ਕਹੋ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ ਤੋਰਾ, ਤਬ ਕਾਹੂ ਕਾ ਕਵਨ ਨ ਹੋ ਰਾਉ। हे ਭਾਈ ਅਬ ਕਹੋ ਜੇ ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਬ ਕਿਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਕਿਆ ਅਹਿਸਾਨ ਸਹਾਰਨਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੈਸੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਨ ਲੋਕ ਜਾ ਕੈ ਹੈ ਪਾਰ, ਸੋ ਕਾਹੀ ਨਾ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਰ। ਤਰਲੋਕੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਸੋ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤੀ ਉਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਤਰੇ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤਾਚੋ ਮਾਰਗ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਠੋਰ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਖੋਲ ਕੀੜੇ ਦੀ। ਉਹ ਵੈਸਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਵੈਂ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਅਵਸ਼ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਜਿਆ ਉਸਨੇ ਹੈ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਰਨੀ। ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ, ਆਪਣੀ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ।
तो मुक्ति दे वास्ते तो किसी का निहोरा करना पड़ेगा। बेनती की भगत जी कहन लगे, कहो कबीर एक बुध विचारी, क्या बस जो बिख दे महतारी। भगत जी कहन लगे, एक बात बुद्धि विच विचारी, विचार किया कि लड़के का क्या वस चलता है जे मां ही जहर दे दे, ते पुत्र का उत्थे क्या वस चलेगा। जे मां ही विख जहर दे दवे, जे परमेश्वर ही अविद्या शक्ति प्रेर के पठा दवे, तो जीव का क्या चारा। इता बेचारा तुछ है, कहो मनुख ते क्या होए आवै, जो तिस भावै सोई रावै। क्योंकि कर्ण खालता मेरा वाहिगुरु है। गौड़ी कबीर जी बिन सत सती हुए कैसे नार, पंडित देखो हृदय विचार। एक स्त्री सती होई नूं देख के एक पंडित ने भगत कबीर जी पास आके उसकी बड़ी वडियाई उस्तत की। वास्तव ते परमेश्वर पति की जीव स्त्री कही जाएगी। बिन सत सती होए कैसे नार, पंडित देखो हृदय विचार। भगत कबीर जी कहन लगे, हे पंडित जी हृदय विच विचार करके देखो तुसी, विराग रूपी पतवल्त पतिवल्त धर्म तो बिना जीव रूपी स्त्री सती किमें हो सकती है, जीव भाव से किमें बने। प्रीत बिना कैसे बधै स्नेहो, जब लग रस तब लग नहीं ने हो। जब लग जीव स्त्री दी परिपूर्ण परमात्मा भगती विच प्रीत ही नहीं, तब लग पति का प्रेम स्त्री विच किवें होवेगा, नहीं होवेगा। प्रेम ना होने की क्या निशानी की कि है नहीं प्रेम। भगत जी कहन लगे, जब लग विषयां विच रसां विच आनंद माणदा है जीव मनुख, विषयां वकारां विच कि बड़ा रस बड़ा आनंद, तब तक जीव का परमेश्वर विच नेहो नहीं होंदा। साहन सत करै जी अपने, सोरमैये को मिलै ना सुपन। जिसने परिपूर्ण परमात्मा शाहूकार की स्त्री माया नूं अपने हिरदे विच सत करके जान लिया। परमेश्वर शाहूकार की स्त्री साहन सत करै जी अपने, अपने जी विच सत करके मनदी। माया माया के पदार्थों में सत बुद्धि है बड़ा ने, वो पुरुष परमेश्वर नूं सुपने विच कदाचित नहीं मिलता। बेनती की पंडित ने, भगत जी ये तो दुहागण का चिन्ह तुसां ने कहा, जो सुहागण का चिन्ह की लक्षण ने, जो सुहागण है सुहागवंती। भगत जी कहन लगे, तन मन धन गयो सौंप शरीर, सोई सुहागन कह कबीर। भगत जी कहन लगे, तन मन धन गृहो सौंप शरीर, सोई सुहागन कह कबीर। जिसने सूक्ष्म शरीर जो मन प्रदान है, स्थूल शरीर जो धन और घर ये परमेश्वर पति नूं सौंप दिता। भगत जी कहते ने, सोई सुहागवंती नाद सुहागन, जिसने अपना आप भेटा कर दिता। गौड़ी कबीर जी देखिया व्याप्या सगल संसार, देखिया लै डूबी परवारो। भगत कबीर जी महाराज विषयां वकारां की प्रबलता दिखाते हुए पावन उपदेश दिंदे ने। विखिया व्यापिया सगल संसार,
ਵਿਖਿਆ ਲੈ ਡੂਬੀ ਪਰਵਾਨ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਲੈ ਡੁੱਬੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਢਾਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸੁੱਖ ਰਸ ਆਨੰਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਰੇ ਨਰ ਨਾਵ ਚੌੜ ਕਤ ਬੋੜੀ, ਹਰ ਸਿਉ ਤੋੜ ਵਿਖਿਆ ਸੰਗ ਜੋੜੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਨੌਕਾ ਤੈ ਰੜੇ ਹੀ ਕਹਾਂ ਡੋਬ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਇਹ ਨਰ ਚੋੜੂ ਮੂਰਖ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਨੌਕਾ ਨੂੰ ਤੈਂ ਕਿੱਥੇ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਥ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਈ। ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਬੇੜੀ ਡੋਬੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਰ ਨਰ ਦਾਦੇ ਲਾਗੀ ਆਗ, ਨਿਕਟ ਨੀਰ ਪਸ ਪੀਵਸ ਨਾ ਝਾਗ। ਵਿਸ਼ੇ ਅਗਨੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰਜੁਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਵਤਾ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਇਸਨੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਅਗਨੀ ਨੇ ਆਤਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨਿਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ ਜੀਵ ਉਸ ਆਤਮ ਜਲ ਨੂੰ ਝੋਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਆਤਮ ਜਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪੀ ਝੱਗ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਕੋਸਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਹੇ ਪਸ਼ੂ ਤੂੰ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪੀਓ। ਜੇ ਕਹੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ में ਵੀ ਆਤਮਾਨੰਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮਾਨੰਦ ਹੈ, ਤਬ ਔਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੇਤਤ ਚੇਤਤ ਨਿਕਸਿਓ ਨੀਰ, ਸੋ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਕਥਤ ਕਬੀਰ। ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜਬ ਆਤਮ ਆਨੰਦ ਜਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਤਮ ਜਲ ਨਿਰਮਲ। ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ, ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਂ। ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸ਼ੁੱਧ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਵਿਖੇ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਮਲੀਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਜੋ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਅਛਾਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਆਨੰਦ ਰਸ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੇ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨ ਭਈ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਲ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੇ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਜਿਸ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਾਲ ਰਾਂਡ ਕੈਸੇ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਾਲ ਕੀ ਬਾਲ ਰਾਂਡ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਸੇ ਪਾਪੀ ਕਾ ਨਾ ਜਨਮਣਾ ਚੰਗਾ, ਨਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਨਰ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹਿ ਸਾਧੀ, ਜਨਮਤ ਕਸ ਨਾ ਮੋਇਓ ਅਪਰਾਧੀ। ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਹਾ ਪਾਪੀ ਜਨਮ ਦਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਨਰ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ, ਜੇ ਨਰ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹਿ ਸਾਧੀ, ਜਨਮਤ ਕਸ ਨਾ ਮੋਇਓ ਅਪਰਾਧੀ। ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਮੁੱਚ ਮੁੱਚ ਗਰਭ ਗਏ ਕੀਨ ਬਚਿਆ,
बुढ़ भुज रूप जीवे जग मजिया। बहुत ही गर्भ कटे गए, गिर गए, क्यों बचिया। बचिया की और ना बचिया, चियां गर्भ गिरने दे तुल की है। देखे तुल कैसे, वो तो जगत में जीवदा है। बेनती की भगत जी अगे, भगत जी कह लगे कुष्टी रूप जीवदा है, बुढ़ भुज रूप भयानक रूप होया जिउंदा है। रूप रस आदिक विषयां विच भुजिया, पर्यंत डुबिया होया। आप नूं जगत में जिउंदा मनदा, भाव वो मृतक ही है। मृतक कही है नानका, जे प्रीत नहीं भगवान तो मृतक दी नहीं आई मृतक है। कह कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना कह जैसे कुबज करूप। भगत कबीर जी महाराज पावन बचन कहते ने, कह कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना जैसे कुबज करूप। जैसे कोई सुंदर स्वरूप वाला हो तैसे सो पुरुष परमेश्वर के नाम तो बिना है, बंदगी तो बिना है, कि अनेक गुणा रूपी सुंदरता ही इसकी व्यर्थ है, क्योंकि वो नाम नहीं जपदा। कह कबीर जैसे सुंदर स्वरूप अतदा सुंदर है, नाम बिना जैसे कुबज करूप। क्योंकि परमेश्वर के नाम तो बिना अनेक गुणा रूपी सुंदरता ही इसकी सब व्यर्थ है। गौड़ी कबीर जी जो जन लेहे खसम का नाओ, तिन कै सद बलिहार जाओ। भगत कबीर जी महाराज जी अगे पावन बेनती की, भगत जी आपने नाम तो बिना करूप कहा, निर्मल स्वरूप वाला फिर कौन है। भगत जी कहन लगे जो जन लेहे खसम का नाम, तिन कै सद बलिहार जाओ। जो जग्यासू पुरुष परमेश्वर मालक का नाम जपदा है, नाम लैंदा है, तिन्हां दे मैं सद बलिहारे जांदा हाँ। उसदे नाम जपण वाले दे सो निर्मल निर्मल हर गुण गावै, सो पाई मेरा मन पावै। सो निर्मल स्वरूप वाला है, सो निर्मल हरि दे गुण गाउंदा है, इह स्वरूप का आधार है। सो प्रेमी जन मेरे मन में पाउंदा है। भगत जी कहते हैं तुहाडे मन में क्यों पाउंदा, की कारण। भगत जी कहन लगे जेह घट राम रहया भरपूर, तिन की पग पंकज हम दूर। जिसके हृदय विच रमण रूप परमेश्वर का ध्यान पूਰਨ हो रहा है, तिन्हां दे चरण कमलों की असी धूड़ी हो रहे हाँ। जे कहे तू तो लाहा है नीच जाति विच तेरा जन, तेनू तेरे को तिन्हां दे ध्यान सिमरने से क्या लाभ होवेगा, तेनू की लाभ है, जुलाहा है तू। भगत जी कहन लगे जात जुलाहा मत का तीर, सहज सहज गुण रमै कबीर। जाति का तो जुलाहा ही हाँ, तू मती का धीर जवान हाँ। इस वास्ते तिन संतां द्वारा परमेश्वर के गुण सहज सहज में उचारदा हाँ, गाउंदा हाँ। गौड़ी कबीर जी गगन रसाल चोए मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी। भगत कबीर जी महाराज जी नूं एक जोगी आया और कहन लगा भगत जी तुसीं शराब मद पिया करो। ये बचन कहे उस जोगी ने भगत कबीर जी महाराज जी,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਮਸਤੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਅਨਭਉ ਸਰੂਪ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਗਨ ਰਸਾਲ ਚੋਐ ਮੇਰੀ ਭਾਠੀ, ਸੰਚ ਮਹਾਰਸ ਤਨ ਭਇਆ ਕਾਠੀ। ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਾਂ ਦਾ ਕਰ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਭਾਠੀ ਚਵੱਤੀ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਮਧਰਾ ਹੈ। ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਭਾਠੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਆ ਕੋ ਕਹੀਐ ਸਹਿਜ ਮਤ ਵਾਰਾ, ਪੀਵਤ ਰਾਮ ਰਸ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਤੇ ਹੀ ਮਸਤ ਕਹੇ। ਮਾਤੇ ਅੰਨ ਦਿਨ ਜਾਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ, ਉਆ ਕੋ ਕਹੀਐ ਸਹਿਜ ਮਤ ਵਾਰਾ, ਪੀਵਤ ਰਾਮ ਰਸ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਤੇ ਹੀ ਮਸਤ ਕਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਮਤਦਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਪੀਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤਰੀ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੱਧ ਬਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤਰੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ। ਇਹ ਮੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੀਂਦੇ। ਪਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਸਤ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਤੇ ਮਸਤ ਕਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਮਦਰਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਪੀਂਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਨੇ ਮਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਮਦ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਜੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸਹਿਜ ਕਲਾਲਨ ਜੋ ਮਿਲ ਆਈ, ਆਨੰਦ ਮਾਤੇ ਅੰਨ ਦਿਨ ਜਾਈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪੀ ਮੱਟੀ ਜੋ ਮਿਲ ਆਈ, ਜਬ ਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਤਬ ਸੇ ਮੁਝ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਮਦਰਾ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੀਨਤ ਚੀਤ ਨਰਿੰਜਨ ਰਾਇਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੋ ਅਨਭਉ ਪਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਰੂਪ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਜਬ ਰਿੰਜਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਮਨ ਜੋੜਿਆ, ਤਬ ਮੈਂ ਅਨਭਉ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਤਨਾ ਅਭਿਮਾਨ ਜਲਾਉਣੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨ ਮੂਆ ਤੋ ਕਿਆ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਕਿਤਨਾ ਅਭਿਮਾਨ ਜਲਾਉਣੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨ ਮੂਆ ਤੋਂ ਲਾਭ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਉ ਮਨਿ ਬਿਆਪੀ, ਮਨਿ ਮਾਰ ਕਵਨ ਸਿੱਧ ਥਾਪੀ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ। ਸੰਕਲਪ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਵਿਕਲਪ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ।
ये मन ही कहता है। संकल्प ते विकल्प तिसदी पीड़ा मन नूं व्यापी हुई है। मन के जरिए आपां जगत विच विचरदे हां, विखार धंधे आदि कर्म करदे हां। पातशाह दे पावन वचन भी ने, ये मन हर जी ध्याए तो एक मन एक चित भाए, हर कीआं सदा सदा वडियाइयां दे ना पछोताए। मन नूं संबोधन करदिआं सतगुरु पावन वचन कहंदे ने, ये मन प्यारिआ तू सदा सच संभाले। मन नूं आखिआ, ये मन चंचला चतुराई किने ना पाई। मन नूं क्योंकि मन दी ही खेड़ है। भगत जी कहन लगे, हे जोगी जी, मन का सुभाव मन ही व्यापी, मन ही मार कमन सिद्ध थापी। मन का सुभाव है संकल्प ते विकल्प, इसकी पीड़ा मन नूं व्यापी हुई है। कल्पना करता दुखी रहिंदा है मन, कोई घाटा नफा ते दुखी है, चंचल है मन, चिंतातर हो जाता है। जिन्हां ने ऐसे मन नूं मार लिया तिन्हां नूं कवणसी सिद्धि थापणी रही। सर्व सिद्धियां तिन्हां नूं सुते प्राप्त हो जांदियां ने। भगत जी कहन लगे, हे जोगी जी, सारियां सिद्धियां प्राप्त हो गईयां उन्हां नूं जिन्हां ने मन नूं मार लिया। मन जीता जग जीत, कवन सो मन जो मन को मार। मन को मार कहो किस तार। जो मन नूं मारे तिसदे समान कोइड़ा मुनि है। समान पदका दिहार है। जिसने मन नूं मारिया सो किस इंद्री नूं ताड़ेगा। तिसदे सब इंद्रे अधीन हो जाते हैं, सारे इंद्रे। किस नूं तारेगा? भाव दे भाणे कोई भुलिया की किस नूं तारे। तारना बूढ़ना नहीं दिया। बेनती की, जोगी कहन लगा, मन दे ना मारवे जीव नूं की हानि हुंदी है। जे ना मन नूं मारे फिर हानि की है। ये सवाल किया जोगी ने भगत जी अगे। भगत जी कहन लगे, मन अंतर बोलै सब कोई, मन मारे बिन भगत ना होई। मन दे अधीन हो के सब कोई बोलदा है। कबोल भी बोलदा, ना बोलण वाले बचन भी बोल दिंदा है। मन मत करके जीव कर्मां नूं करदा है, क्योंकि मन दी मत वरतदा है। मन मतिया वो गुरु दे सिद्धांत उपदेश नूं, गुरु दी मर्यादा नूं ते सिद्धांत नूं मनदा नहीं। वो भै समर्थ गुरु दा मनदा नहीं। मन दे चंचल सुभाव मारे बिना भगती हुंदी ही नहीं। मन अंतर बोलै सब कोई, सारे बोलते ने मन के अंदर। भावें मनुख चुप बैठा है पर मन में कुछ चल रहा है। मन दे मारे मर गए काजी मुल्ला से। जिस समय सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी ने बचन कर ले, नवाब दे नाल नवाज पढ़ांगे। चल पे गुरुदेव सतगुरु भी नाल काजी। नवाज अदा की, नवाब ने भी काजी ने भी। नवाब कहन लगा, तुसी बचन कीता सी, वादा कीता सी, नाल नवाज पढ़ोगे, तुसी क्यों नहीं पढ़ी? सानू दसो। जगत गुरु गुरु नानक देव महाराज जी कहन लगे, नवाब जी तुहाडा मन नवाज विच है ही नहीं सी, किस नाल पढ़दे? तुहाडा मन काबल कंधार फिरिया। चरना ते ढह पे कि सत है मेरा मन नहीं सी, मैं पढ़ता रहा। फिर आखिया नवाब ने, सतगुरु तुसी काजी नाल पढ़ लेंदे। बादशाह कहन लगे, पुछ अपने काजी नूं, इसका मन घर गया सी कि विशेरा किते टोए विच ना डिग पवे। चरना ते ढह पिया। काजी भी कहन लगा, सच है मेरा मन नहीं सी। बैठे या तन करके पर मन किते होर है, पर मन करके जुड़ना है। इस मन नूं सच्चे दी याद चिंतन विच जोड़ना है।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਭਾਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਨਾ ਇਹ ਕਰਮ ਖੋਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਦੀ ਬਣ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ, ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹੋ ਮਨ ਹੋੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੋੜਾ ਦੇਣਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਲੋਚੇ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਮਨ ਅੰਤਰ ਬੋਲੇ ਸਭ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮਾਰੇ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਬਿਨਾ ਮਨ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ, ਮਨ ਮਧੂਸੂਦਨ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ, ਮਨ ਮਧੂਸੂਦਨ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਆਬਰ ਪ੍ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਜੋ ਦਵੈਤ ਦੇ ਸਮ ਅਤੀ ਬਲੀ ਹੈ ਮਨ, ਤੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਸੋ ਪੁਰਸ਼ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਭਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਓਏ ਜੋ ਦੀਸੈ ਅੰਬਰ ਤਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਚੀਤੇ ਚੀਤਨ ਹਾਰੇ। ਇੱਕ ਅਧੀਸ਼ਰਵਾਦੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਬ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਓਏ ਜੋ ਦੀਸੈ ਅੰਬਰ ਤਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਚੀਤੇ ਚੀਤਨ ਹਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਾਰੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਕਿਸ ਚਤੇਰੇ ਨੇ ਚੀਤੇ ਨੇ। ਈਸ਼ਵਰ ਰਚਤ ਹੈ, ਰਚਣ ਖਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਤ ਅੰਬਰ ਕਾ ਸਿਉ ਲਾਗਾ, ਬੂਝੈ ਬੂਝਨ ਖਾਰਸ ਭਾਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹੋ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਸ ਦੇ ਸਾਥ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਆਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਪਲਗਤ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤਾ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਬੁੱਝਣ ਖਾਰ ਹੀ ਬੁੱਝੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਪੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਛਕਾਇਆ। ਈਰੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੱਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਚੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪ ਤਾਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਕਰੇ ਉਜਿਆਰਾ, ਸਭ ਮਹਿ ਪਸਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰਾ। ਜਿਹਦੀ ਸਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਉਜਿਆਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਾ ਸਪੁਰਤੀ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਂ ਬੋਲਦੇ ਖਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਖਾਂ। ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਕਰਹਿ ਉਜਿਆਰਾ, ਸਭ ਮਹਿ ਪਸਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰਾ। ਜੋ ਸਭ ਪਸਾਰਾ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐਸੇ ਵਿਆਪਕ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸਭ ਜੀਵ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਭੈ ਤੇ ਡਰ ਮੰਨਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਾਣੇਗਾ ਸੋਏ, ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਮੁਖ ਰਾਮੈ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਣੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ, ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੀ ਚੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣੇਗਾ ਕਿ ਕਰਨਖਾਰ ਮੇਰਾ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਬੁਲਾਵਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣੇਗਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਾਣੇਗਾ ਸੋਏ, ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਮੁਖ ਰਾਮੈ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ, ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕ ਸਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੇਦ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਿਮਰਤ ਭਾਈ, ਸਾਂਕਲ ਜੇਵਰੀ ਲੈ ਹੈ ਆਈ। ਇਸੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਆਪ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਜੋ ਕਰਮ ਨੇ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਦ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਿਮਰਤ ਭਾਈ, ਸਾਂਕਲ ਜੇਵਰੀ ਲੈ ਹੈ ਆਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਵੇਦ ਦੀ ਜੋ ਪੁੱਤਰੀਆਂ, ਜੋ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਦ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੇਦ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਖੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਜਗ ਆਦਿ ਕਰਮ ਸੰਗਲ, ਜੋ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਸੋ ਜੇਵੜੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸੰਗਲ ਤੇ ਜੇਵੜੀ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਬਹੁਲਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾਇਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਕ ਨੇ। ਜੋ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਲਤਾ ਕਰਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਮਾਇਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਕ ਨੇ। ਆਪਨ ਨਗਰ ਆਪ ਤੇ ਬਾਂਧਿਆ, ਮੋਹ ਕੈ ਫਾਦ ਕਾਲ ਸਰ ਸਾਂਧਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹੰ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਕੇ ਬੰਧਿਆਂਗੇ। ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਫੰਦ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਬਾਣ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਦੀ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਬੰਧਿਆ ਸੀ। ਕੱਟੀ ਨਾ ਕਟੈ ਧੂਟ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਸਾ ਸਾਪਨ ਹੋਏ ਜਗ ਕੋ ਖਾਈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰਮ ਰੂਪ ਜੇਵੜੀ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹਟ ਕੱਟਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ। ਕਰਮ ਰੂਪ ਜੇਵੜੀ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਟੀ ਹੋਈ ਕੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਪਣੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸੇ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਸੁਣੀ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਵੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਖਾਮ ਦੇਖਤ ਜਿਨ ਸਭ ਜਗ ਲੂਟਿਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਕਹਿ ਛੂਟਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਜਗ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਏ? ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰਮਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ? ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਕਹਿ ਛੂਟਿਆ।
ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁਹਾਰ ਲਗਾਮ ਪਹਿਰਾਵੋ, ਸਗਲ ਤਦੀਨ ਗਗਨ ਦੌਰਾਵੋ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਘੋੜਾ ਹੈ ਰਾਜਨ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜਾ, ਕਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਾਜ ਸਹਿਤ ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਮੁਹਾਰ ਲਗਾਮ ਪਹਿਰਾਵੋ, ਸਗਲ ਤਦੀਨ ਗਗਨ ਦੌਰਾਵੋ। ਜੋ ਮੋਹ ਦਾ ਹਾਰ ਦੇਣਾ, ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਮੋਹ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਪੂੰਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਅਤੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਇਹ ਲਗਾਮ ਪਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ। ਸਰਬ ਦਾ ਜੋ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਜੀਨ ਪਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮਨ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਘੋੜਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੇਤਨ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮਨਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਅਸਵਾਰੀ ਕੈਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਜੈ, ਸਹਿਜ ਕੈ ਪਾਵੜੈ ਪਗ ਧਰ ਲੀਜੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ, ਇਹ ਮਨ ਘੋੜੇ ਪਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੈੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਪੈੜੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਾਵੜੇ ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰ ਲਈਏ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਧਾਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਚਾਬਕ ਸਮ ਕੌਣ ਬੋਲੀ ਦੇ, ਕਰਮਨ ਰੂਪ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਫੇਰਦੀ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਚਾਬਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਰੇ ਬੈਕੁੰਠ ਤੁਝੇ ਲੈ ਤਾਰੋ, ਖਿਚੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਮਨਾ ਘੋੜੇ ਅਬਨਾਸੀ ਪਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ, ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲਵਾਂ। ਤਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਮੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਚਾਬਕ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਭਲੇ ਅਸਵਾਰਾ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਤੇ ਰਹੇ ਨਰਾਰਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਭਲੇ ਅਸਵਾਰਾ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਤੇ ਰਹੇ ਰਾਰਾ। ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਸਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੇਦ ਦੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਸੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੇਦ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਗ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹ ਜਪਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੁਰਮਤੀਏ ਬਣੀਏ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਏ, ਸੰਗ ਕਰੀਏ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, हे पूरन के सर्व में